हेलो स्टूडेंट्स, हूँ छूँ सावलिया सर અને મારી યુટ્યુબ ચેનલ સાવલિયા સર કેમિસ્ટ્રી ટ્રેનરમાં આપનું સ્વાગત છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, 12th સાયન્સ કેમિસ્ટ્રીનું ચેપ્ટર સવર્ગ સંયોજનો, જેના JEE નીટના કોન્સેપ્ટનો આ TTL 7 છે। લાસ્ટ લેક્ચર એટલે કે TTL 6માં આપણે સંકીર્ણ સંયોજનોમાં સમઘટકતા વિશે અભ્યાસ કરેલો, જેમાં NCERT बोर्ड मुजबनी समघटकताना अभ्यास उपरांत केटलीक एक्स्ट्रा बाबतोने पण ध्यानमां लीधेली। ते उपरांत आपणे डी अने एस कक्षको वच्चे इलेक्ट्रोननी फेरगोठवणीने लगतो अभ्यास करेलो, जेमां आपणे उदाहरणनी पण चर्चा करेली अने एक एक्स्ट्रा उदाहरण एटले के वधारानुं उदाहरण तमने जाते करवा पण आपेलुं। आ लेक्चरमां एटले के TTL 7 मां आपणे स्फटिक क्षेत्रवाद विषे अभ्यास करीशुं। आ चेप्टरना कॉन्सेप्टनो आ लास्ट लेक्चर है, तो शुरू करिए। टाइटल है स्फटिक क्षेत्रवाद, जेने क्रिस्टल फील्ड थियरी एटले के CFT तरीके पण ओळखवामां आवे छे। अहीं लख्युं छे रजू करनार एटले के स्फटिक क्षेत्रवाद रजू करनार बे वैज्ञानिको छे, हेन्स बेथ अने जॉन वान ब्लेक। आ सिद्धांत मुजब बे बाबतोने ध्यानमां लेवी जरूरी छे। पहली बाबत, आ सिद्धांत मुजब संक्रांति धातु आयन अने लिगेंड वच्चे विद्युतीय आकर्षण उद्भवे छे। विद्युतीय आकर्षणनो अर्थ एवो थशे, बे विरुद्ध वीजभारित आयनो वच्चे जे आकर्षण उद्भवे एने विरुद्ध वीजभारित अथवा विद्युतीय आकर्षण कहेवाय। एने स्थिर विद्युतीय आकर्षण तरीके पण ओळखवामां आवे छे। उपरांत आ सिद्धांत मुजब धातु आयन अने लिगेंड वच्चे आयनीय बंध हाजर होय छे। विद्यार्थी मित्रों, आज धातु आयन और लिगेंड वच्चे आयनीय बंध हाजर होय छे ए बाबतने कंईक आवी रीते समजाववामां आव्यो छे। स्फटिक क्षेत्रवाद मुजब संक्रांति धातुनी खाली कक्षक अने लिगेंडनी इलेक्ट्रॉन युग्म धरावती कक्षक एनुं सम्मिश्रण थाय त्यारे M अने L वच्चे ए सम्मिश्रण ए इलेक्ट्रॉननी भागीदारीमां परिणमे छे। हवे आम जोईए तो आ बंध विशिष्ट प्रकारनो ए सहसंयोजक बंध छे, जेने आपणे सवर्ग सहसंयोजक बंध तरीके ओळखावी शकीए। परंतु स्फटिक क्षेत्रवाद ए आवुं कंईक समजावे छे के आ बंध माटे जे इलेक्ट्रॉन युग्म छे ए इलेक्ट्रॉन युग्म पैकी एक इलेक्ट्रॉन ए धातुनो गणवामां आवे अने एक इलेक्ट्रॉन लिगेंडनो गणवामां आवे, तो वास्तवमां धातु पासे इलेक्ट्रॉन नथी, परंतु बंध बनवा माटे इलेक्ट्रॉन आपे छे लिगेंड, एटले इलेक्ट्रॉन आपनार लिगेंड ए धनभारीय गणवामां आवशे अने इलेक्ट्रॉन स्वीकारनार धातु एने ऋणभारीय तरीके गणवामां आवशे। अने ए प्रमाणे आपणे जेने सामान्य रीते सवर्ग सहसंयोजक बंध तरीके ओळखीए छीए ते बंध ए स्फटिक क्षेत्रवाद मुजब आयनीय बंध थशे। आम आ सिद्धांत मुजब संकीर्ण संयोजनोने स्थिर विद्युतीय मॉडेल तरीके ओळखवामां आवे छे। विद्यार्थी मित्रों, स्थिर विद्युतीय मॉडेल एटले वास्तवमां आयनीय संयोजनोमां जे प्रकारना बंध हाजर होय छे ए बंधने समजाववा माटे जे मॉडेलनो यूज थाय ए स्थिर विद्युतीय मॉडेल छे। एटले स्फटिक क्षेत्रवाद मुजब संकीर्ण संयोजनों ने स्थिर विद्युतीय मॉडेल तरीके ओळखवामां आवे छे। उपरांत आवा संयोजनों में धातु आयन अने लिगेंड वच्चे जोवा मळतुं आकर्षण ए आयनीय घन स्फटिकमांना घटक आयनो वच्चेना आकर्षण साथे साम्यता धरावतुं होवाथी आ सिद्धांतने स्फटिक क्षेत्रवाद तरीके ओळखवामां आवे छे। विद्यार्थी मित्रों, आ जे विधान छे एने फरीथी ध्यानमां लईए के आवा संयोजनों एटले के संकीर्ण संयोजनों में धातु आयन अने लिगेंड वच्चे जोवा मळतुं आकर्षण ए आयनीय घन स्फटिक में, विद्यार्थी मित्रों, आयनीय घन स्फटिक में जे घटक आयनो छे एनी वच्चेनुं आकर्षण ए स्थिर विद्युतीय आकर्षण छे। तो एज प्रकारनुं आकर्षण ए संकीर्ण संयोजनों धरावे छे एवुं आ स्फटिक क्षेत्रवाद मुजब समजाववामां आव्युं छे अने तेथी आ सिद्धांतने स्फटिक क्षेत्रवाद तरीके ओळखवामां आवे छे। विद्यार्थी मित्रों, आपणे आयनीय घन स्फटिक में धारो के NaCl नुं उदाहरण लईए तो NaCl में Na+ अने Cl- बे विरुद्ध वीजभारित आयनो वच्चे जे आकर्षण छे
એ આકર્ષણ એ આયનીય બંધ તરીકે ઓળખાય છે। અને જો NaClના સ્ફટિકને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે તો NaClના સ્ફટિકમાં એક Na+ની આસપાસ વિરુદ્ધ વીજભારિત ઋણ આયનો જ ગોઠવાયેલા હોય છે। એવી રીતે એક Cl- આસપાસ વિરુદ્ધ વીજભારિત ધન આયનો જ ગોઠવાયેલા હોય છે, પરંતુ એકમ કોષ દીઠ એક Na+ દીઠ એક Cl- હાજર હોવાથી તેના અણુસૂત્રને NaCl તરીકે જ દર્શાવાય છે અને ત્યાં આયનીય બંધની હાજરી એટલે કે સ્થિર વિદ્યુતીય આકર્ષણ બળ હાજર હોવાની સમજૂતી આપવામાં આવી છે। તો એને અનુરૂપ જ અહીં લખ્યું છે કે આવા સંયોજનોમાં એટલે કે સ્ફટિક ક્ષેત્રવાદ મુજબ જ આવા સંયોજનોમાં ધાતુ આયન અને લિગેન્ડ વચ્ચે જોવા મળતું આકર્ષણ એટલે કે ધાતુ આયન અને લિગેન્ડ વચ્ચે જોવા મળતું આકર્ષણ એ બે વિરુદ્ધ વીજભારિત આયનો વચ્ચે જે આકર્ષણ હોય એના જેવું જ છે। એટલે લખ્યું છે જોવા મળતું આકર્ષણ એ આયનીય ઘન સ્ફટિકમાંના ઘટક આયનો વચ્ચેના આકર્ષણ સાથે સામ્યતા ધરાવતું હોવાથી આ સિદ્ધાંતને સ્ફટિક ક્ષેત્રવાદ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। આ સિદ્ધાંત મુજબ લિગેન્ડની હાજરીમાં ધાતુ પરમાણુ કે આયનનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર સુવિકસિત હોતું નથી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ખાસ ધ્યાનમાં રાખીશું કે આ સિદ્ધાંત મુજબ સંક્રાંતિ ધાતુ આયન કે ધાતુ પરમાણુ અને લિગેન્ડ એની વચ્ચે જે આકર્ષણ ઉદ્ભવે છે, કારણ કે આકર્ષણ ઉદ્ભવશે નહીં તો કોઈ પણ પ્રકારનો રાસાયણિક બંધ બનશે નહીં। અહીં સ્ફટિક ક્ષેત્રવાદ એવું કહે છે કે સંકીર્ણ બનવા માટે સંક્રાંતિ ધાતુ આયન કે ધાતુ પરમાણુ અને લિગેન્ડ વચ્ચે જે આકર્ષણ ઉદ્ભવે છે એ સ્થિર વિદ્યુતીય આકર્ષણ છે। હવે આ પ્રમાણે જો વિદ્યુતીય આકર્ષણ ઉદ્ભવતું હોય તો સંક્રાંતિ ધાતુ પાસે પણ એ આકર્ષણ માટે વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય અને લિગેન્ડ પાસે પણ એ જ પ્રકારનું કોઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય કે જેનાથી એકબીજાને આકર્ષી શકે। પરંતુ અહીં વાત થઈ છે કે સ્ફટિક ક્ષેત્રવાદ મુજબ લિગેન્ડની ગેરહાજરીમાં ધાતુ પરમાણુ કે ધાતુ આયનનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર સુવિકસિત હોતું નથી। આ જે વિદ્યુત ક્ષેત્રની વાત થઈ છે એ કયું વિદ્યુત ક્ષેત્ર? તો જે લિગેન્ડને આકર્ષવા માટે ઉપયોગી છે તે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ લિગેન્ડની ગેરહાજરીમાં સુવિકસિત હોતું નથી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિધાન જે છે એ વિધાનને આપણે સ્ફટિક ક્ષેત્રવાદની જે આકૃતિ છે અષ્ટફલકીય સંકીર્ણમાં સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન એની જે આકૃતિ છે એ આકૃતિને આધારે આપણે સમજીએ છીએ। તમે અહીં ધ્યાનમાં લેશો કે આ પ્રકારનું એક ચિતાર એ તમે NCERT બોર્ડ લેવલે પણ ભણ્યા હશો, તો તમે જોઈ શકો છો કે આ એક સંક્રાંતિ ધાતુ પરમાણુ કે ધાતુ આયન છે જે ધરાવસ્થામાં છે। લિગેન્ડની ગેરહાજરીમાં એનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ સુવિકસિત થયેલું નથી, એ ફક્ત ધાતુ આયન તરીકે છે। એટલે લખ્યું છે આ સિદ્ધાંત મુજબ લિગેન્ડની ગેરહાજરીમાં ધાતુ પરમાણુ કે ધાતુ આયનનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર સુવિકસિત હોતું નથી, જેને ધાતુ પરમાણુ કે ધાતુ આયનની ધરાવસ્થા કહે છે। એટલે આ ધરાવસ્થામાં ધાતુ પરમાણુ કે ધાતુ આયનને આ પ્રકારે દર્શાવવામાં આવ્યો છે। ત્યારબાદ લખ્યું છે આ સ્થિતિમાં ધાતુ પરમાણુ કે આયનની પાંચેય પ્રકારની ડી કક્ષકો સમશક્તિક જ રહે છે। તો તમે જોઈ શકો છો આ જે વાય અક્ષ બતાવેલી છે એ ઉર્જા દર્શાવે છે અને આ મૂલ્યની કોઈ ઉર્જા એ પાંચે પાંચ ડી કક્ષકો એ ધરાવે છે, એટલે એ સમશક્તિક છે તેમ કહેવાય। એટલે લખ્યું છે આ સ્થિતિમાં એટલે કે ધરાવસ્થામાં ધાતુ પરમાણુ કે ધાતુ આયનની પાંચેય ડી કક્ષકો, આ પાંચેય ડી કક્ષકો છે એટલે લખ્યું છે આયનની પાંચેય પ્રકારની ડી કક્ષકો સમશક્તિક જ રહે છે, પરંતુ લિગેન્ડની હાજરીમાં આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર બધી દિશામાં સમાન સુવિકસિત બને છે। તમે જોઈ શકો છો આ ધરાવસ્થા છે, પરંતુ હવે આ સંક્રાંતિ ધાતુ પરમાણુ કે ધાતુ આયનની આસપાસ બધી જ દિશામાં સમાન રીતે તેનું વિદ્યુતીય ક્ષેત્ર સુવિકસિત બને છે, જેને સમમિતિ રીતે ગોળાકાર પ્રકારે એ સુવિકસિત બન્યું એમ કહી શકાય। એટલે વિધાનને ફરીથી ધ્યાનમાં લઈએ, પરંતુ લિગેન્ડની હાજરીમાં આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર બધી જ દિશામાં સમાન સુવિકસિત બને છે, એટલે કે સમમિત રીતે ગોળાકાર રહે તે રીતે સુવિકસિત બને છે।
તેમજ આ સ્થિતિમાં પણ પાંચેય ડી કક્ષકો સમશક્તિક જ રહે છે। તમે જોઈ શકો છો કે ધાતુ પરમાણુ કે ધાતુ આયનની આસપાસ ગોળાકાર સમિતિમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર સુવિકસિત બને છે, પરંતુ એ પાંચે પાંચ ડી કક્ષકો જે છે એની શક્તિ તો સરખી જ રહે છે। આ મૂલ્યની શક્તિ એ પાંચે પાંચ ડી કક્ષકોની અંદર જોવા મળે છે। એટલે લખ્યું છે પાંચેય ડી કક્ષકો સમશક્તિક જ રહે છે, પરંતુ આ સ્થિતિમાં તે પાંચેય ડી કક્ષકોની ઉર્જા, આ સ્થિતિ એટલે સુવિકસિત સ્ફટિક ક્ષેત્ર અથવા સુવિકસિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર ધરાવતી સ્થિતિ, એમાં જે પાંચેય કક્ષકોની જે શક્તિ છે એ શક્તિ એ ધરાવસ્થાની શક્તિની સાપેક્ષે ઊંચી હોય છે અને તેથી તેને ઉત્તેજિત અવસ્થા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। એટલે લખ્યું છે પરંતુ આ સ્થિતિમાં તે પાંચેય ડી કક્ષકોની ઉર્જા ધાતુની ધરાવસ્થાની સાપેક્ષે વધુ હોય છે। ધરાવસ્થામાં ઉર્જાનું સ્તર આ છે અને સુવિકસિત સ્ફટિક ક્ષેત્ર અથવા સુવિકસિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર જ્યારે ધારણ થાય છે ત્યારે પાંચેય કક્ષકોની ઉર્જા એ આ લેવલની છે જે સાપેક્ષમાં ઊંચી ઉર્જા છે। એટલે લખ્યું છે ધરાવસ્થાની સાપેક્ષે વધુ હોય છે। આ ઉર્જા મૂલ્યને બેરી સેન્ટર અથવા બેરી સેન્ટરની ઉર્જા કહે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ઉર્જા મૂલ્ય જે છે એને બેરી સેન્ટરની ઉર્જા અથવા બેરી સેન્ટર કહે છે। તેમજ આ અવસ્થાને સંક્રાંતિ ધાતુ પરમાણુ કે આયનની ઉત્તેજિત અવસ્થા કહે છે। તો તમે જોઈ શકો છો આપણે આ અવસ્થાને ઉત્તેજિત અવસ્થા તરીકે ઓળખાવેલી છે। ટૂંકમાં અહીં પણ ધરાવસ્થાની સાપેક્ષે ઉત્તેજિત અવસ્થાની ઉર્જા એ વધારે છે। લખ્યું છે હવે જ્યારે આવા ઉત્તેજિત ધાતુ આયન સાથે લિગેન્ડ જોડાય ત્યારે, હવે જ્યારે આવા ઉત્તેજિત ધાતુ આયન, આ ઉત્તેજિત અવસ્થાનો ધાતુ આયન છે જેની આસપાસ તેનું સુવિકસિત સ્ફટિક ક્ષેત્ર ગોળાકાર સમિતિમાં જોવા મળે છે, જેને સુવિકસિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર પણ કહેવાય, જેના દ્વારા એ લિગેન્ડને આકર્ષશે। તો લખ્યું છે હવે જ્યારે આવા ઉત્તેજિત ધાતુ આયન સાથે લિગેન્ડ જોડાય ત્યારે ધાતુ આયનના વીજભાર, અહીં બે બાબતોને ધ્યાનમાં લેજો, ધાતુ આયનના વીજભાર અને લિગેન્ડની પ્રબળતાને આધારે ઉપરોક્ત ગોળાકાર સુવિકસિત વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં અસમાનતા ઉદ્ભવે છે। આ જે ગોળાકાર સુવિકસિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે જે લિગેન્ડને આકર્ષવા માટે જવાબદાર છે, એ વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં અસમાનતા ઉદ્ભવે છે અને એ અસમાનતા ઉદ્ભવવાનું કારણ એ ધાતુ આયનનો વીજભાર અને લિગેન્ડની પ્રબળતા હોય છે। એટલે ફરીથી વિધાનને ધ્યાનમાં લઈએ। હવે જ્યારે આવા ઉત્તેજિત ધાતુ આયન સાથે, ઉત્તેજિત ધાતુ આયન કે જેનું સ્ફટિક ક્ષેત્ર સુવિકસિત થયેલું છે અથવા જેનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર સુવિકસિત થયેલું છે અને એ સુવિકસિત થયા બાદ હવે એ લિગેન્ડ સાથે જોડાવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે લખ્યું છે કે આવા ઉત્તેજિત ધાતુ આયન સાથે લિગેન્ડ જોડાય ત્યારે ધાતુ આયનના વીજભાર અને લિગેન્ડની પ્રબળતા, બે બાબતો, ધાતુ આયનનો વીજભાર અને લિગેન્ડની પ્રબળતા, આ બંનેના આધારે ઉપરોક્ત ગોળાકાર સુવિકસિત વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં અસમાનતા ઉદ્ભવે છે, જેથી ડી કક્ષકો સમશક્તિક ન રહેતા, આ જે ડી કક્ષકો છે એ સમશક્તિક છે, પરંતુ લિગેન્ડ સાથે જોડાવા માટે આ જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એમાં અસમાનતા ઉદ્ભવે છે અને એ અસમાનતા ઉદ્ભવવાને કારણે આ જે સમશક્તિક ડી કક્ષકો છે એ હવે સમશક્તિક રહેતી નથી। એટલે લખ્યું છે જેથી ડી કક્ષકો સમશક્તિક ન રહેતા બેરી સેન્ટરની સાપેક્ષે, આ બેરી સેન્ટરની ઉર્જા છે એ બેરી સેન્ટરની સાપેક્ષે ઉર્જાની દ્રષ્ટિએ તેઓ બે ભાગમાં વિભાજિત થાય છે। આ બેરી સેન્ટરની સાપેક્ષે ઊંચી ઉર્જા, નીચી ઉર્જા, એટલે આખું વિધાન જેથી ડી કક્ષકો સમશક્તિક ન રહેતા બેરી સેન્ટરની સાપેક્ષે ઉર્જાની દ્રષ્ટિએ બે ભાગમાં વિભાજિત થાય છે। આ વિભાજિત થવાની ઘટનાને સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન કહે છે। તમે જોઈ શકો છો કે પાંચ કક્ષકોનું વિભાજન આવી રીતે બે ભાગમાં થયું, તો એવી રીતે બે ભાગમાં ડી કક્ષકોનું વિભાજન થવાની જે ઘટના છે તેને સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। અહીં ડી કક્ષકોનું વિભાજન ચોક્કસ પ્રકારે થાય છે, કારણ કે આપણે જોયું કે ડી કક્ષકો બે ભાગમાં વિભાજિત થાય છે અને એને સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન કહે છે, પરંતુ અહીં ડી કક્ષકોનું વિભાજન એ ચોક્કસ પ્રકારે થાય છે। ભાગ 1 અને ભાગ 2 બે ભાગમાં વિભાજન થાય છે। ભાગ 1 માં લખ્યું છે અક્ષો પર ગોઠવાયેલી કક્ષકો dx² - y² અને dz²। વિદ્યાર્થી મિત્રો,
11 સાયન્સનું ચેપ્ટર પરમાણ્વીય બંધારણ, બીજું ચેપ્ટર, જેની અંદર તમને ડી કક્ષકો, 5 પ્રકારની ડી કક્ષકો જે છે એની સમમિતિ એટલે કે અવકાશીય ગોઠવણી એ તમને આપેલી છે, સમજાવેલી છે, જેમાં સ્પષ્ટ કરેલું છે કે ડી એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ વાય સ્ક્વેર અને ડી ઝેડ સ્ક્વેર આ 2 કક્ષકો જે છે એ અક્ષો ઉપર ગોઠવાયેલી હોય છે અને બાકીની જે 3 ડી કક્ષકો છે એ અક્ષોની વચ્ચેના વિસ્તારમાં ફેલાયેલી હોય છે. તો અહીં લખ્યું છે અક્ષો પર ગોઠવાયેલી કક્ષકો કઈ? તો ડી એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ વાય સ્ક્વેર અને ડી ઝેડ સ્ક્વેર આ બંને કક્ષકો અક્ષો ઉપર ગોઠવાયેલી હોય છે અને આવી અક્ષો પર ગોઠવાયેલી જે કક્ષકો છે એ વિભાજન વખતે સાથે જ રહે છે અને એ સાથે જ એક ભાગમાં રહે છે. એટલે કે એ બંને કક્ષકો સાથે રહે છે અને એ બંને કક્ષકોનો એક ભાગ ગણાય છે. તેમજ તેઓની શક્તિ પણ સમાન જ રહે છે. ભાગ 2, અક્ષોની વચ્ચે ગોઠવાયેલી કક્ષકો. તો એમાં 3 કક્ષકો છે, ડી એક્સ વાય, ડી વાય ઝેડ, ડી ઝેડ એક્સ. આ 3 કક્ષકો વિભાજન વખતે સાથે રહે છે, સાથે રહીને અન્ય ભાગ બને છે. એક ભાગ આ બન્યો, અન્ય બીજો ભાગ આ બન્યો. એટલે એક ભાગ ડી એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ વાય સ્ક્વેર અને ડી ઝેડ સ્ક્વેર આ 2 કક્ષકોનો એક ભાગ બન્યો. ડી એક્સ વાય, ડી વાય ઝેડ, ડી ઝેડ એક્સ આ 3 કક્ષકોનો બીજો એક ભાગ બન્યો. આમ 2 ભાગમાં ડી કક્ષકોનું વિભાજન થાય છે. તેમજ તે ત્રણેય એટલે કે ડી એક્સ વાય, ડી વાય ઝેડ ને ડી ઝેડ એક્સ આ ત્રણેયની ઉર્જા પણ સમાન જ હોય છે. પરંતુ એ જે સમાન ઉર્જા મૂલ્ય છે એ પ્રથમ ભાગની જે ડી એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ વાય સ્ક્વેર ને ડી ઝેડ સ્ક્વેર કક્ષકો છે એની સાપેક્ષે એનું ઉર્જા મૂલ્ય જુદું હોય છે. એટલે કે બંને ભાગની કક્ષકોની ઉર્જા એ જુદી જુદી હોય છે. પરંતુ કોઈ એક ભાગમાં 2 કક્ષકો છે ને બીજા ભાગમાં 3 કક્ષકો છે તો એ એક ભાગમાં 2 કક્ષકો જે છે એના બંનેના ઉર્જા મૂલ્યો સમાન હશે. એ જ રીતે બીજા ભાગમાં જે 3 કક્ષકો છે એ ત્રણેયના ઉર્જા મૂલ્યો સમાન હશે. અષ્ટફલકીય સંકીર્ણમાં સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે ફક્ત અષ્ટફલકીય સંકીર્ણમાં સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજનનો જ અભ્યાસ કરીએ છીએ, કારણ કે ચતુષ્ફલકીય સંકીર્ણમાં સ્ફટિક ક્ષેત્રનું વિભાજન એ અષ્ટફલકીય સંકીર્ણની સાપેક્ષે બિલકુલ ઉલટું છે, જેને તમે એનસીઈઆરટી બોર્ડ લેવલે પણ ભણેલા છો. પરંતુ અહીં આપણે અષ્ટફલકીય સંકીર્ણમાં સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન એની સ્પષ્ટતા ખાસ કરી લઈશું. લખ્યું છે અષ્ટફલકીય સંકીર્ણમાં સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન વખતે એ અક્ષો ઉપર ગોઠવાયેલી એટલે કે આ 2 કક્ષકો ડી ઝેડ સ્ક્વેર અને ડી એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ વાય સ્ક્વેર, તો આ 2 કક્ષકો લિગેન્ડ સાથે વધુ અપાકર્ષણ અનુભવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અષ્ટફલકીય સંકીર્ણ બને ત્યારે સંક્રાંતિ ધાતુ આયનની ડી કક્ષકોમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન અને લિગેન્ડના અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આ બંને વચ્ચે અપાકર્ષણ ઉદ્ભવે છે અને એના કારણે અહીં લખ્યું છે કે અક્ષો ઉપર ગોઠવાયેલી ડી ઝેડ સ્ક્વેર અને ડી એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ વાય સ્ક્વેર જે કક્ષકો છે એ લિગેન્ડ સાથે વધુ અપાકર્ષણ અનુભવે છે. કારણ કે લિગેન્ડનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ધરાવતી કક્ષક છે એ પણ ચોક્કસ સમિતિવાળી જ હોય છે અને તેથી વધુ અપાકર્ષણ અનુભવે છે. આથી આ બંને કક્ષકોની ઉર્જા બેરી સેન્ટરની સાપેક્ષે વધે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે જે ચિતાર હમણાં ઉપયોગમાં લીધેલો એનો એ જ ચિતાર છે. તમે જોઈ શકો છો કે ડી એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ વાય સ્ક્વેર અને ડી ઝેડ સ્ક્વેર આ 2 કક્ષકો એ અક્ષો ઉપર ગોઠવાયેલી કક્ષકો છે અને તેનું અપાકર્ષણ લિગેન્ડ સાથે મહત્તમ બને છે અને તેથી અપાકર્ષણ મહત્તમ બનવાને લીધે તેની ઉર્જા એ બેરી સેન્ટરની સાપેક્ષે વધુ હોય છે. એટલે લખ્યું છે આથી આ બંને કક્ષકોની ઉર્જા બેરી સેન્ટરની સાપેક્ષે વધે છે. અક્ષોની વચ્ચે ગોઠવાયેલી 3 કક્ષકો ડી એક્સ વાય, ડી વાય ઝેડ, ડી ઝેડ એક્સ આ 3 કક્ષકો લિગેન્ડ સાથે ઓછું અપાકર્ષણ અનુભવે છે. અહીં આકર્ષણ અનુભવે છે એવા શબ્દો નથી, એટલે ખાસ ધ્યાનમાં રાખીશું. ઓછું અપાકર્ષણ અનુભવે છે. આથી આ ત્રણેય કક્ષકોની ઉર્જા બેરી સેન્ટરની ઉર્જાની સાપેક્ષે ઓછી હોય છે. એટલે લખ્યું છે આથી આ ત્રણેય કક્ષકોની ઉર્જા બેરી સેન્ટરની સાપેક્ષે ઘટે છે. ફરીથી બંને વિધાન કે અષ્ટફલકીય સંકીર્ણમાં સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન વખતે અક્ષો ઉપર ગોઠવાયેલી 2 કક્ષકો ડી ઝેડ સ્ક્વેર અને ડી એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ વાય સ્ક્વેર આ બંને કક્ષકો લિગેન્ડ સાથે વધુ અપાકર્ષણ અનુભવે છે. વધુ અપાકર્ષણ એટલે વધુ ઉર્જા અને તેથી આ બંને કક્ષકો
ની ઉર્જા એ બેરી સેન્ટરની સાપેક્ષે વધે છે, એટલે લખ્યું છે આથી આ બંને કક્ષકોની ઉર્જા બેરી સેન્ટરની સાપેક્ષે વધે છે. અને એ જ રીતે અક્ષોની વચ્ચેના વિસ્તારમાં ગોઠવાયેલી 3 કક્ષકો dxy, dyz, dzx આ 3 કક્ષકો લિગેન્ડ સાથે ઓછું અપાકર્ષણ અનુભવે છે. ઓછું અપાકર્ષણ એટલે ઓછી ઉર્જા. આથી આ ત્રણેય કક્ષકોની ઉર્જા બેરી સેન્ટરની સાપેક્ષે ઘટે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે ચિતાર આપ્યો છે એ ચિતાર એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવો જરૂરી છે. આ ચિતારનો હજુ આપણે આગળની સમજૂતીમાં ઉપયોગ કરીએ છીએ. ચિતારની અંદર તમે જોઈ શકો છો અહીં બે કક્ષકો dx² - y² ને dz² એની ઉર્જા એ સાપેક્ષમાં ઊંચી છે અને 3 કક્ષકોની ઉર્જા સાપેક્ષમાં નીચી છે. આ જે બે કક્ષકોની ઉર્જા સાપેક્ષમાં ઊંચી છે એને ઈજી કક્ષકો તરીકે અહીં દર્શાવેલી છે અને એ જ પ્રમાણે જે 3 કક્ષકોની ઉર્જા સાપેક્ષમાં બેરી સેન્ટરની સાપેક્ષે નીચી થઈ છે અથવા ઓછી થઈ છે એ ત્રણેય કક્ષકોને T2G કક્ષકો તરીકે ઓળખાવેલી છે. તેમજ એ બંને એટલે કે ઈજી અને T2G પ્રકારની જે કક્ષકો જે છે અને એની વચ્ચેનો જે ઉર્જા તફાવત છે, આ y અક્ષ ઉર્જા દર્શાવે છે, તો એની વચ્ચે જે આ ઉર્જા તફાવત છે એ ઉર્જા તફાવતને Δ0 તરીકે દર્શાવેલું છે. તો અહીં આપણે લખ્યું છે અહીં Δ0 એ ઈજી અને T2G કક્ષકો વચ્ચેનો ઉર્જા તફાવત છે. ફરીથી અહીં Δ0 એ ઈજી એટલે કે dx² - y² ને dz² કક્ષકો જે ઊંચી ઉર્જા ધરાવે છે એને ઈજી કક્ષકો તરીકે ઓળખીશું અને આ 3 કક્ષકો જે સાપેક્ષમાં નીચી ઉર્જા ધરાવે છે તેને T2G કક્ષકો તરીકે ઓળખીશું. તો ઈજી અને T2G કક્ષકો વચ્ચેનો ઉર્જા તફાવત એને Δ0 તરીકે દર્શાવે છે, જેને સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન ઉર્જા તફાવત કહે છે. તેને સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન ઉર્જા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, પરંતુ અહીં આપણે લખ્યું છે તેને સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન ઉર્જા તફાવત કહે છે. બંને ઈજી કક્ષકોની ઉર્જા એટલે કે dx² - y² ને dz² એ બંને ઈજી કક્ષકો છે. બંને ઈજી કક્ષકોની ઉર્જા બેરી સેન્ટર કરતાં 3/5 Δ0 જેટલી વધુ હોય છે. તમે જોઈ શકો છો કે આ બેરી સેન્ટરની ઉર્જા છે એની સાપેક્ષે ઈજી કક્ષકો જે છે, બંને ઈજી કક્ષકો એની ઉર્જા વધારે છે, પરંતુ તે વધારે મૂલ્ય કેટલું હશે? તો આ Δ0ના 3/5 ગણું એ મૂલ્ય વધારે હશે. એટલે લખ્યું છે બંને ઈજી કક્ષકોની ઉર્જા બેરી સેન્ટર કરતાં 3/5 Δ0 જેટલી વધુ હોય છે, જ્યારે ત્રણેય T2G કક્ષકોની ઉર્જા એ બેરી સેન્ટર કરતાં 2/5 Δ0 જેટલી ઓછી હોય છે. એટલે અર્થ એવો થશે કે dx² - y² કક્ષક છે એની ઉર્જા પણ બેરી સેન્ટરની સાપેક્ષે 3/5 Δ0 જેટલી વધારે છે. dz² કક્ષક છે એની ઉર્જા પણ બેરી સેન્ટરની ઉર્જાની સાપેક્ષે 3/5 Δ0 જેટલી વધારે છે. એવી રીતે dxy કક્ષક છે એની ઉર્જા બેરી સેન્ટરની ઉર્જાની સાપેક્ષે 2/5 Δ0 જેટલી ઓછી છે અને dyz, dzx આ બંને માટે પણ ઉર્જા મૂલ્ય એ બેરી સેન્ટરની ઉર્જા કરતાં 2/5 Δ0 જેટલું ઓછું છે. અને તેથી આપણે કહી શકીએ કે આમ અહીં ઉર્જાનો વધારો એટલે કે બે કક્ષકોની કુલ ઉર્જા જે વધારાની હશે એ ઉર્જાનો વધારો અને ઘટાડો એટલે કે આ 3 કક્ષકોની ઉર્જા મૂલ્યમાં જે ઘટાડો થયો એ ઘટાડો એ સમાન મૂલ્યના હોવાથી અર્થ એવો થાય કે બંને કક્ષકોનું ઉર્જા મૂલ્ય વધુ થયું છે, તો એ બંને કક્ષકોનું જે કુલ ઉર્જા મૂલ્ય વધ્યું એટલું ને એટલું સમાન ઉર્જા મૂલ્ય આ ત્રણેય કક્ષકો માટે ઘટે છે. એટલે લખ્યું છે આમ અહીં ઉર્જાનો વધારો અને ઘટાડો સમાન મૂલ્યના હોવાથી પરિણામી ઉર્જા શૂન્ય રહે છે, જે સંકીર્ણની સ્થિરતા માટે જવાબદાર છે. આ વિધાન લખ્યું છે અને આપણે આવી રીતે સમજી શકીએ. ઉર્જાનો વધારો છે એ 2 વખત થશે. કેટલો થશે? તો 3/5 Δ0 થશે. આ વધારો એ 3 દુ 6 6/5 Δ0 જેટલો ગણાશે. આ વધારો છે એને આપણે ધન નિશાનીથી દર્શાવીશું. એવી રીતે
ઘટાડો છે એ 3 કક્ષકો માટે, એટલે અહીંયા 3 લખ્યું છે, 3 કક્ષકો માટે 2 પંચમાંશ ડેલ્ટા 0 જેટલો થશે. હવે 2 પંચમાંશ ડેલ્ટા 0 છે અને 3 વડે ગુણીએ તો એનું મૂલ્ય પણ આવશે 6 પંચમાંશ ડેલ્ટા 0. પરંતુ ઘટાડો છે એ ઘટાડાના સંદર્ભમાં આપણે અહીંયા ઋણ નિશાની કરીશું અને પછી આપણે એનું પરિણામી મૂલ્ય લઈશું તો થશે 0. કારણ કે બંને મૂલ્યો સરખા છે પરંતુ એકબીજાથી વિરુદ્ધ નિશાનીવાળા છે, એટલે લખ્યું છે કે આમ અહીં ઉર્જાનો વધારો અને ઘટાડો એ સમાન મૂલ્યના હોવાથી પરિણામી ઉર્જા શૂન્ય રહે છે. પરિણામી ઉર્જા શૂન્ય રહે છે અને પરિણામી ઉર્જા શૂન્ય રહેશે તો અને તો જ એ સંકીર્ણની સ્થાયીતા માટે જવાબદાર ગણાશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેમ અષ્ટફલકીય સંકીર્ણમાં આ પ્રકારની ઘટના જોવા મળે છે, એ જ રીતે ચતુષ્ફલકીય સંકીર્ણ છે એમાં પણ ઉર્જા મૂલ્યનો વધારો એ +6/5 ડેલ્ટા 0 જેટલો જ છે અને ઉર્જા મૂલ્યનો ઘટાડો એ -6/5 ડેલ્ટા 0 જેટલો છે. એટલે વધારાના સંદર્ભમાં એ પણ પ્લસ અને ઘટાડાના સંદર્ભમાં માઇનસ, એટલે ત્યાં પણ પરિણામી ઉર્જા મૂલ્ય એ 0 મળે છે, જે ચતુષ્ફલકીય સંકીર્ણના સ્થિરતા માટે જવાબદાર છે. ત્યારબાદ લખ્યું છે ડેલ્ટા 0ના મૂલ્યનો આધાર 2 પરિબળો ઉપર હોય છે. એક ધાતુ આયનનો વીજભાર અને બીજું લિગેન્ડની પ્રબળતા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધાતુ આયનનો વીજભાર અને લિગેન્ડની પ્રબળતા એના વિશેનો જે અભ્યાસ છે એ ડિટેલમાં તમે NCERT બોર્ડ લેવલે કરેલો જ છે. અહીં આપણે આગળ વધીએ છીએ. પ્રબળ લિગેન્ડ વડે કક્ષકોનું વિભાજન એકબીજાથી વધુ દૂર સુધી થાય છે, જેથી ડેલ્ટા 0નું મૂલ્ય સાપેક્ષમાં વધુ હોય છે. આ વિધાન લખ્યું છે એનો અર્થ એવો થાય કે જો લિગેન્ડ વધારે પ્રબળ હશે તો આ ડિસ્ટન્સ એ ઘણું વધારે હશે. આ ડિસ્ટન્સ એટલે EG અને T2G વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ એ ઘણું વધારે હશે. એનો અર્થ કે ડેલ્ટા 0 છે એ ઘણો વધારે હશે. અને જો નિર્બળ લિગેન્ડ વડે કક્ષકોનું વિભાજન થાય તો સાપેક્ષમાં નજીકતા હોવાથી, એટલે આ જે ડિસ્ટન્સ છે એ ડિસ્ટન્સ ઓછું હશે, એટલે સાપેક્ષમાં નજીકતા થશે. અને નજીકતા હોવાથી ડેલ્ટા 0નું મૂલ્ય પણ ઓછું હોય છે, એટલે કે આ મૂલ્ય જે છે એ ઓછું હોય છે. ફરીથી બોલું છું, પ્રબળ લિગેન્ડ હશે તો ડેલ્ટા 0નું મૂલ્ય વધારે હશે, કારણ કે દૂર સુધીના વિસ્તારમાં એ વિભાજન થયેલું હશે. એટલે લખ્યું છે કે પ્રબળ લિગેન્ડ વડે કક્ષકોનું વિભાજન એકબીજાથી વધુ દૂર સુધી થાય છે, જેથી ડેલ્ટા 0નું મૂલ્ય સાપેક્ષમાં વધુ હોય છે. જ્યારે નિર્બળ લિગેન્ડ વડે કક્ષકોનું વિભાજન થાય ત્યારે સાપેક્ષમાં નજીકતા હોવાથી ડેલ્ટા 0નું મૂલ્ય પણ ઓછું હોય છે. ત્યારબાદ લખ્યું છે અષ્ટફલકીય સંકીર્ણમાં જો ધાતુ આયનની ડી કક્ષકોમાં 1, 2 કે 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો તે આઉબાઉના નિયમ મુજબ T2G કક્ષકમાં, કારણ કે T2G કક્ષકની ઉર્જા એ સાપેક્ષમાં ઓછી છે અને EG કક્ષકની ઉર્જા સાપેક્ષમાં વધારે છે, એટલે લખ્યું છે આઉબાઉના નિયમ મુજબ T2G કક્ષકમાં તેમજ હુન્ડના નિયમ મુજબ અયુગ્મિત અને સમાન સ્પિનથી ગોઠવાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોયું એ પ્રમાણે બેરી સેન્ટરથી આ પ્રમાણે EG કક્ષકો એ ઊંચી ઉર્જાવાળી છે અને T2G કક્ષકો નીચી ઉર્જાવાળી છે. હવે જો 1, 2 કે 3 ઇલેક્ટ્રોનની વાત હોય તો નીચી ઉર્જામાં ઇલેક્ટ્રોન પહેલાં દાખલ થાય આઉબાઉના નિયમ પ્રમાણે. તો એક ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એક કક્ષકમાં આ રીતે ગોઠવાય, બીજો ઇલેક્ટ્રોન હોય તો બીજી કક્ષકમાં ગોઠવાશે, ત્રીજો ઇલેક્ટ્રોન હોય તો ત્રીજી કક્ષકમાં ગોઠવાશે. 3 ઇલેક્ટ્રોન અયુગ્મિત રહેવાનું વલણ ધરાવે છે અને સ્પિન સમાન હોય છે. એ હુન્ડનો નિયમ છે. સ્પિન સમાન રહે છે અને અયુગ્મિત રહે છે. અને નીચી ઉર્જા સપાટીમાં ગોઠવાય એ આઉબાઉનો નિયમ છે. એટલે લખ્યું છે કે અષ્ટફલકીય સંકીર્ણમાં જો ધાતુ આયનની ડી કક્ષકમાં 1, 2 કે 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો તે આઉબાઉના નિયમ મુજબ નીચી ઉર્જાવાળી T2G કક્ષકમાં ગોઠવાશે, તેમજ એ ગોઠવણી વખતે હુન્ડના નિયમ મુજબ અયુગ્મિત અને સમાન સ્પિનથી ગોઠવાય છે. પરંતુ ચોથા ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી માટે 2 શક્યતા છે. 3 ઇલેક્ટ્રોન છે ત્યાં સુધી તો T2Gમાં આવી રીતે આઉબાઉ અને હુન્ડના નિયમનું પાલન થાય એ રીતે ગોઠવાશે. પરંતુ હવે ચોથો ઇલેક્ટ્રોન એ જો હશે તો એની માટે 2 શક્યતા છે. 2 શક્યતામાં પહેલી એવી કે ચોથો ઇલેક્ટ્રોન છે એ T2Gની જ કોઈ એક કક્ષકને યુગ્મિત કરે તો T2Gમાં 4 ઇલેક્ટ્રોન થાય અને EG ખાલી રહે. લખ્યું છે
ચોથો ઇલેક્ટ્રોન T2G કોઈ એક ઇલેક્ટ્રોનને યુગ્મિત કરે તો T2G એમાં 4 ઇલેક્ટ્રોન અને Eg ખાલી રહે એટલે Eg 0. અને બીજી શક્યતા, ચોથો ઇલેક્ટ્રોન એ T2G કોઈ ઇલેક્ટ્રોનને યુગ્મિત ન કરે અને Eg ગોઠવાય. એટલે લખ્યું છે ચોથો ઇલેક્ટ્રોન Eg કક્ષકમાં દાખલ થાય તો ઇલેક્ટ્રોન રચના T2G એમાં 3 ઇલેક્ટ્રોન જ રહે અને Eg એક ઇલેક્ટ્રોન એટલે T2G3 Eg1 એ પ્રકારની થાય. પરંતુ આ બંને પૈકી કોની શક્યતા છે અથવા બંને પૈકી કયું શક્ય બને એનો આધાર એ કઈ બાબત ઉપર છે તો લખ્યું છે આ બંને શક્યતાઓ સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન ઉર્જા ડેલ્ટા 0, સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન ઉર્જા જે આપણે અહીંયા જોયું કે Eg અને T2G કક્ષકો વચ્ચેનો જે ઉર્જા તફાવત છે એને સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન ઉર્જા કહે છે. તો એ સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન ઉર્જા અને યુગ્મીકરણ ઉર્જા જેને આપણે કેપિટલ P સંજ્ઞા આપેલી છે, પેરિંગ એનર્જી, પેરિંગનો કેપિટલ P લીધેલો છે. આ બંને શક્યતાઓ સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન ઉર્જા ડેલ્ટા 0 અને યુગ્મીકરણ ઉર્જા P ની સરખામણી ઉપર આધારિત છે. એટલે કે ડેલ્ટા 0 અને P ની સરખામણી થાય. બંને પૈકી કોઈ એક સ્થિતિ એ આ શક્યતા માટે છે અને બીજી સ્થિતિ એ આ શક્યતા માટે છે. આગળ વધીએ. જો ડેલ્ટા 0 લેસ ધેન P હોય એટલે કે સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન ઉર્જા એ યુગ્મીકરણ ઉર્જા કરતાં નાની હોય. અર્થ એવો થાય કે યુગ્મીકરણ ઉર્જા મોટી હોય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખો કે ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી એ આઉબાઉના નિયમ પ્રમાણે થાય છે. અર્થ કે યુગ્મીકરણ ઉર્જા મોટી છે, વધુ છે, તો ચોથો ઇલેક્ટ્રોન એ ઊંચી ઉર્જા ધરાવતા યુગ્મીકરણ ઉર્જાના મૂલ્યને અનુસરશે નહીં. એટલે લખ્યું છે જો ડેલ્ટા 0 લેસ ધેન P હોય તો ચોથો ઇલેક્ટ્રોન ઊંચી યુગ્મીકરણ ઉર્જાને અનુસરતો નથી, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી આઉબાઉના નિયમને અનુસરે છે. એટલે આઉબાઉના નિયમ પ્રમાણે ચોથો ઇલેક્ટ્રોન એ આ યુગ્મીકરણ ઉર્જા ઊંચી હોવાને કારણે એ યુગ્મીકરણ ઘટનામાં ભાગ લેશે નહીં. લખ્યું છે આથી યુગ્મીકરણ થતું નથી, તેથી ઇલેક્ટ્રોન રચના T2G3 Eg1 એટલે કે ચોથો ઇલેક્ટ્રોન છે એ Eg દાખલ થશે. T2G દાખલ થઈને યુગ્મીકરણ કરશે નહીં. નિર્બળ લિગેન્ડ દ્વારા આ સ્થિતિ ઉદ્ભવે છે. એટલે કે જો નિર્બળ લિગેન્ડ હાજર હોય તો ડેલ્ટા 0 લેસ ધેન P સ્થિતિ ઉદ્ભવે છે. તેમજ સાપેક્ષમાં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધુ હોવાથી બનતા સંકીર્ણ સંયોજનો ઊંચી સ્પિન ધરાવતા હોય છે. કારણ કે T2G 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય, તમે જોઈ શકો છો T2G 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય અને ચોથો ઇલેક્ટ્રોન Eg ગોઠવાય તો અહીં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સાપેક્ષમાં વધારે થઈ. તો લખ્યું છે કે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધુ હોવાથી બનતા સંકીર્ણ સંયોજનો ઊંચી સ્પિન ધરાવતા હોય છે. બી, જો ડેલ્ટા 0 ગ્રેટર ધેન P હોય, અર્થ કે યુગ્મીકરણ ઉર્જાનું મૂલ્ય ઓછું હોય અને સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન ઉર્જાનું મૂલ્ય વધારે હોય. સાપેક્ષમાં યુગ્મીકરણ ઉર્જાનું મૂલ્ય ઓછું છે તો ચોથો ઇલેક્ટ્રોન એ યુગ્મીકરણ ઉર્જાને અનુસરશે, કારણ કે એ ઓછી ઉર્જા મૂલ્ય છે. એટલે આઉબાઉના નિયમ પ્રમાણે એ ઓછા ઉર્જા મૂલ્યને અનુસરવા માટે એ યુગ્મન કરશે. એટલે લખ્યું છે યુગ્મીકરણ ઉર્જા ઓછી હોવાથી ચોથો ઇલેક્ટ્રોન એ યુગ્મન પ્રક્રિયાને અનુસરે છે. આઉબાઉના નિયમ પ્રમાણે યુગ્મીકરણ ઉર્જા ઓછી છે અને તેથી ચોથો ઇલેક્ટ્રોન એ યુગ્મીકરણ પ્રક્રિયાને અનુસરે છે. તેથી ઇલેક્ટ્રોન રચના T2G4 Eg0. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચોથો ઇલેક્ટ્રોન એ અહીંયા દાખલ ન થતાં એ ત્રણમાંથી કોઈ એક કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોનને યુગ્મિત કરશે તો તમે જોઈ શકો છો કે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘટે છે. તો આગળ વધીએ. પ્રબળ લિગેન્ડ દ્વારા આ સ્થિતિ ઉદ્ભવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એવું સમજાવેલું છે આગળના લેક્ચરમાં કે પ્રબળ ઇલેક્ટ્રોન છે એ ડી કક્ષકોમાં ઇલેક્ટ્રોનની ફેરગોઠવણી કરે છે અને તેથી યુગ્મીકરણ થાય છે, એટલે કે યુગ્મન થાય છે અને અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘટે છે. ખાલી થયેલી ડી કક્ષકો છે એ સંકરણમાં ભાગ લે છે. આપણે આવું સમજાવેલું છે અને એ જ બાબતને સ્ફટિક ક્ષેત્રવાદ છે એ આ પ્રમાણે સમજાવે છે કે પ્રબળ લિગેન્ડ દ્વારા આવી સ્થિતિ ઉદ્ભવે છે. એટલે કે ડેલ્ટા 0 ગ્રેટર ધેન P વાળી સ્થિતિ ઉદ્ભવે છે. એટલે કે યુગ્મીકરણ ઉર્જા ઓછી હોય એવી સ્થિતિ ઉદ્ભવે છે.
જેના કારણે ચોથો ઇલેક્ટ્રોન એ યુગ્મન પ્રક્રિયાને અનુસરે છે અને તેથી ઇલેક્ટ્રોન રચના T2G4Eg0 થશે। તેમજ સાપેક્ષમાં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઓછી હોવાથી, કારણ કે આપણે કીધું એ પ્રમાણે કે યુગ્મન થશે તો અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘટશે, એટલે લખ્યું છે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઓછી હોવાથી અથવા થવાથી અહીં બનતા સંકીર્ણ સંયોજનો નીચી સ્પિન ધરાવતા હોય છે। બંને વિધાનને કમ્પેરેટિવલી ફરીથી જોઈ લઈએ। ડેલ્ટા 0 <P હોય એટલે કે યુગ્મીકરણ ઉર્જાનું મૂલ્ય ઊંચું હોય તો ચોથો ઇલેક્ટ્રોન એ યુગ્મન પ્રક્રિયા આપતો નથી, એટલે લખ્યું છે આથી યુગ્મીકરણ થતું નથી, તેથી ઇલેક્ટ્રોન રચના T2G3Eg1 થશે। નિર્બળ લિગેન્ડ દ્વારા આ સ્થિતિ ઉદ્ભવશે અને અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સાપેક્ષમાં વધુ હોવાથી જે સંકીર્ણ સંયોજનો બનશે એ ઊંચી સ્પિન ધરાવતા હોય છે। અને બીજી સ્થિતિ ડેલ્ટા 0 P હોય તો અહીં યુગ્મીકરણ ઉર્જા સાપેક્ષમાં ઓછી થઈ અને યુગ્મીકરણ ઉર્જા સાપેક્ષમાં ઓછી થવાને લીધે ચોથો ઇલેક્ટ્રોન એ યુગ્મન પ્રક્રિયાને અનુસરે છે, એટલે કે T2G માં જ કોઈ એક ઇલેક્ટ્રોનને યુગ્મિત કરે છે અને તેથી ઇલેક્ટ્રોન રચના T2G4Eg0 થશે, એટલે કે Eg કક્ષક ખાલી રહેશે। પ્રબળ લિગેન્ડ દ્વારા આ સ્થિતિ ઉદ્ભવે છે, તેમજ સાપેક્ષમાં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઓછી થવાથી અથવા ઓછી હોવાથી અહીં બનતા સંકીર્ણ સંયોજનો એ નીચી સ્પિન ધરાવતા હોય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ લેક્ચર એ સવર્ગ સંયોજનો ચેપ્ટર માટે કોન્સેપ્ટ લેક્ચર લાસ્ટ લેક્ચર થશે। જો વધારાની કોઈ કોન્સેપ્ટ માહિતી હશે તો આપણે સમયાંતરે એ લેક્ચરમાં આપતા રહીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમને આ વિડીયો લેક્ચર ગમ્યો હોય તો લાઇક આપજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો। અગાઉના લેક્ચરનું રિવિઝન અને પાઠ્યપુસ્તકનું વાંચન કરતા રહેજો। આ લેક્ચર અંગે કોઈ પણ ડિફિકલ્ટી હોય તો મને વોટ્સઅપ કરી શકાય। આભાર। ફરી મળીશું નવા વિડીયો લેક્ચરમાં।